আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার রুলি ঘুলি। জোর হবে না? আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি। শুনতাম মসজিদে নববীর মধুর আযান, সুরে সুরে উড়তাম মদিনার আসমান। শুনতাম মসজিদে নববীর মধুর আযান, সুরে সুরে উড়তাম মদিনার আসমান, মদিনার আসমান। ডানা মেলে সাফ করিতাম মিম্বরের বালি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি ঘুলি। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি। হৃদয় শীতল করা সেই মদিনার বাতাস, মুছে যাবে মনের জ্বালা ফেলে সুভাষ। আরো জোরে হয় না? হৃদয় শীতল করা সেই মদিনার বাতাস, মুছে যাবে মনের জ্বালা ফেলে সুবাস, ফেলে সুবাস। মিটবে পিপাসা দেখিলে রওজার জালি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি। দিন রজনী রইতাম চেয়ে গম্বুজের পানে, প্রাণ ভরে দিতাম সালাম নূর নবীর শানে। দিন রজনী রইতাম চেয়ে গম্বুজের পানে, প্রাণ ভরে দিতাম সালাম নূর নবীর শানে, নূর নবীর শানে। গুনগুনিয়ে গাইতাম দরুদের কলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি। আমি যদি হতাম মদিনার বুলবুলি, উড়ে উড়ে দেখিতাম মদিনার উলি গুলি। আল্লাহুম্মা ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম, ইয়া আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম ইয়া করিম। अरबा वाला नाम तेरा, कुन फयकुन है काम तेरा। बोलें ना सुभान अल्लाह। अरबा वाला नाम तेरा, कुन फयकुन है काम तेरा। हर से में ए जिक्र तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। जत है तेरी ला महदूद, हर से में तू है मौजूद। जत है तेरी ला महदूद, हर से में तू है मौजूद। एक तू ही सबका माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। नूर इलाही जब चमका, सल्ले अल्लाह का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्लाहुम्मा है फकत मुझको मोहब्बत मुस्तफा के नाम से। मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफा के नाम से।
जरा है ना है फकत मुझको मोहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह हो गई इस नाम से आदम की भी तौबा कबूल हो गई इस नाम से आदम की भी तौबा कबूल रब को है कितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से रब को है कितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा के नाम से मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह एक हिरन ने जब सुनाया माजिरा सरकार का एक हिरन ने जब सुनाया माजिरा सरकार का मिल गई उसको भी मोहल्लत मुस्तफ़ा के नाम से मिल गई उसको भी मोहल्लत मुस्तफ़ा के नाम से मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से मेरी दुनिया मेरी जन्नत मुस्तफ़ा के नाम से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না মদিনার স্মৃতিগুলি ভাবি বারে বার কবে আমি দেখা পাবো রোজা তোমার জোরে হয় না মদিনার স্মৃতিগুলি ভাবি বারে বার কবে আমি দেখা পাবো রোজা তোমার প্রিয় নবী প্রেমে আমি হলাম দিওয়ানা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না জানি না ওই মদিনায় কি আছে মধু মদিনা মদিনা শুধু করেছে জাদু নবীর লাগি কেঁদে কেঁদে ভাসি বন্যায় মদিনা জান মদিনা মদিনা প্রাণ মদিনা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान अब दिल देने लोग तेरे नाल सोनिया तेनु रब ने बनाया तेनु रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोनिया बेमिसाल 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 सोनिया हर आशिकी दी पहचान या रसूल अल्लाह चलो होवे ना तेरे नाम तो आरा जान या रसूल अल्लाह सद करदा बच्चा बच्चा तेरे नाम तो है कुर्बान मेरी जी मेरी जान मेरे आका को कुर्बान सिद्दीक उमर भी आए कुल्ला फिरा माल ले आए सिद्दीक उमर भी आए कुल्ला फिरा माल ले आए तेरा हाजिर है उस्मान या रसूल अल्लाह
तेरा हाजिर है उस्मान या रसूल अल्लाह। গলাটা হালকা শুরু করো। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে জোরে জমিনের মালিক যে আল্লাহ, আসমানের মালিক সে আল্লাহ, উম্মত আমরা রাসূলুল্লাহর বান্দা আমরা তুমি আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। قال الله تعالى في كلام المجيد الفرقان الحميد وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله رسول وقال الله تعالى في كلام المجيد الفرقان الحميد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الغادرون رحمكم الله
ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবিয়্যি ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা কোনটা আরেকটা प्यारे हाजिरान मजलिस उपस्थित ए महफिले बसथाका बयोज्येष्ठ आमार मुरुब्बियान चाचाजान गुणीरा समबयस्क यां जेनारेशन যুবক তরুণ ভাইরা পর্দা আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা শ্রদ্ধেয় এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব সম্মানিত আল্লাহ পাকের নামাজি বান্দা গুণীরা সকলকে জানাই গুনাহগারের তরফ হতে পিন্নখর শরীফের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক সালাম মুবারক। খিদমতে আপনাদের এসেছি। শরীরটা এমনি খুব একটা ভালো না, আমি আসতেই পারতাম না, শরীরে জ্বর, তারপরে যন্ত্রণা হচ্ছে। সেই অবস্থায় ভাইগুলো খুব রিকোয়েস্ট করলো আপনাদের কাছে এসে হাজিরা দিয়েছি। আল্লাহ যদি তৌফিক দেন আপনাদের কাছে কিছু আলোচনা একটু কমালে জেনে রেখে দেন। তথাপি আমরা এই সুন্দর জান্নাতের বাগান, বেহেশতের বাগানে আমরা বসেছি। এই আব্বাগুলো শুনছেন? আমরা জান্নাতের বাগানে বসেছি। আমার আল্লাহ দেখতে পাচ্ছে আজকে আমরা সিরাতের পোলের উপরে বসে আছি। আমার আল্লাহ চাইলে পারে একদিন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতি সিংহাসনে বসাবে। জোরে বলে যে সুবহানাল্লাহ বলছি, গুনাহ না তাহলে বলছি না কেন? হাদিস বাকি আছে সুবহানাল্লাহি বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম। যে একবার বলবে আল্লাহ মিজানে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে অর্ধেক করে দিবে। জোরে বলবে না? সবাই মিলে বলো। বাকি অর্ধেকের জন্য থাকে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ বললে আল্লাহ বাকি অর্ধেকটাও পুরো করে দেয়। শুধু তাই নয়, আল্লাহ কিছু মালায়েকা ফেরেশতাদের ডাক দিবে, এ আমার ফেরেশতারা যাও তো তোমরা আমি আল্লাহ আমার আরশে আজিমকে ছাগাতে। তারা আরশে আজিমকে ছাগাতে যাবে, আরশে আজিম ছাগাতে পারবে না। আল্লাহর কাছে চলে আসবে, আল্লাহ আরশে আজিম ছাগাতে বললেন, আমরা ছাগাতে পারি না। আল্লাহ বলবে যা তোরা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ জিকির কর। আল্লাহ ফেরেশতাদের পাওয়ারকে বাড়িয়ে দিবে, আরশে আজিমকে ছাগিয়ে ফেলবে। আরেকটু জোরে বল। আল্লাহ এরপরে আদম নবীকে সৃষ্টি করলেন। কাকে? জোরে বলো। আদম নবীকে। আদম নবী হাঁচি দিলেন। হাঁচি দিলে কি করতে হয়? আলহামদুলিল্লাহ। আদম নবী হাঁচি দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করলেন। আল্লাহর ফেরেশতারা কলেমা মিলাচ্ছে, সুবহানাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ। জোরে বলেন, আরেকটু জোরে বলো। আল্লাহ এরপরে নূহ নবীকে ডাক দিলেন, নূহ নবী তোমার উম্মতেরা কি আমি আল্লাহ আমাকে খুশি করতে চাই, তারা যেন পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নূহ নবীর উম্মতেরা পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ এরপরে ইব্রাহিম নবীকে ডাক দিলেন, খালিল যাও তুমি তোমার সবথেকে প্রিয় জিনিসটাকে আমি আল্লাহ আমার রাস্তায় কুরবানি করো। এখন বলো তো আব্বা, ইব্রাহিম নবী কি ইসমাইল নবীকে কুরবানি করেছিল? করেছিল। যদি বলেন আসেন, ওয়াজ শোনার জিনিস না বুঝার জিনিস?
বলো বলো বুঝার জিনিস, বুঝলে আবু বকর, না বুঝলে আবু জেহেল। কি বললাম বলো, বুঝলে আবু বকর আর না বুঝলে আবু জেহেল। আমরা কার দলে থাকবো? আবু বকরের দলে। কারা কারা আবু বকরের দলে একবার হাত তুলে দেখাও দেখি। সবাই তো হাত তুলে রাখবে, তো তাকবীর দাও দেখি। না রে তাকবীর। আচ্ছা মিডিল থেকে একজন তাকবীর দেন, সবাই মিলে বলেন হাত তুলে রাখেন। একজন তাকবীর দাও তো। একবার দিলে হয়, দুবার তিনবার দাও তো। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে হাত তুললাম, এটা দেখলো কি? জোরে বলো আল্লাহ। সওয়াব দেওয়ার মালিক কে? আল্লাহ। এমন সুবিধে আল্লাহ একদিন আল্লাহ কবুল করেন। শুনছেন বাপেরা? এমন সুবিধে এই যে হাত তুললাম, এটা দেখলো আমার আল্লাহ। কে দেখলো? আল্লাহ। কিয়ামতের দিন যখন কিছুই আমল থাকবে না, মুসা নবী আল্লাহকে একদিন জিজ্ঞেস করেছে। মুসা নবী আল্লাহকে একদিন জিজ্ঞেস করছে, আল্লাহ আমি দেখতে চাই দুনিয়ার জমিনের সবথেকে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? কাকে দেখবে বলছে? বলছে আল্লাহ আমি দুনিয়ার জমিনের সবথেকে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে, তাকে দেখতে চাই। আল্লাহ বলছে মুসা তুমি অমুক রাস্তায় যে দাঁড়াও, যে প্রথমে হেঁটে হেঁটে আসবে সে হবে দুনিয়ার জমিনের সবথেকে মানে গুনাহগার। মুসা নবী বলছে আল্লাহ আমি গুনাহগার তো দেখলাম, আল্লাহ দুনিয়ার জমিনের সবথেকে নেককার মানুষকে দেখতে চাই। আল্লাহ বলছে মুসা তুমি ওই রাস্তাতেই দাঁড়াও, যে রিটার্ন ফিরে আসবে সে হবে নেককার। কি করবে? যে রিটার্ন ফিরে আসবে। মুসা নবী দেখে ওই লোকটাই আবার ফিরে এসেছে। লোকটা যাবার সময় কি ছিল? গুনাহগার। আসবার টাইমে নেককার। মুসা নবী কনফিউজ, আল্লাহ এটা কেমন করে সম্ভব? একই লোক যাবার সময় কি ছিল? গুনাহগার, আসবার সময় নেককার। মুসা নবী তো কনফিউজ, আল্লাহ এটা কেমন করে সম্ভব? মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, বাবা তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, আমার আল্লাহ জানিয়েছিলেন হে আমার কালিমুল্লাহ, হে আমার নবী মুসা ওই বান্দাখানা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, তার ছেলেখানা বলতে লাগে বাজান দুনিয়া বড় না প্রথম আসমান বড়। বাপখানা জবাব দেয় বাবা ছেলে দুনিয়ার থেকে প্রথম আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে ও জনমদাতা বাপ প্রথম আসমান বড় না দ্বিতীয় আসমান বড়? এরকম ভাবে 7 তবক আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে আব্বা জান 7 তবক আসমানের থেকে কি বড়? বাপখানা জবাব দেয় বাবা ছেলে 7 তবক আসমানের থেকে আমি তোর আব্বা আমার গুনাহখানা বড়। ছেলে আবারও বলে ও জনমদাতা বাপ আপনার গুনাহ থেকে কি বড়? বাপখানা জবাব দেয় বাবা ছেলে আমার গুনাহ থেকে আমার আল্লাহ পাকের দয়া আল্লাহর রহমত খানা বড়। এই নওজোয়ান যুবকেরা আমার আল্লাহ জানিয়েছিলেন আমার কালিমুল্লাহ আমি আল্লাহ কবুল করে নিয়ে আমার বান্দাটার জীবনের পাখার গুনাহটাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। জোরে বলো আমি আল্লাহ তার এতটুকু কথাকে কবুল করে নিয়ে আমি আল্লাহ তার জীবনের গুনাহকে maaf করে দিয়েছি। যারা বলবে না তাহলে এখনো সময় আছে আল্লাহর কাছে তওবা করে। জীবনে সবাই তাড়িয়ে দিতে আব্বা সবাই তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু আমার আল্লাহ কখনোই তোমায় তাড়াবে না। তাড়াবে? মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা,
এ নবী প্রেমিকেরা আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, ওই আমার বান্দারে তোরা কত অন্যায় করেছিস, কত গুনাহ করেছিস, খবরদার খবরদার লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম। বান্দারে তোরা আমি আল্লাহ আমার কাছে তওবা চেলে আমি আল্লাহ তোদের জীবনের গুনাহটাকে ক্ষমা করে দেব, কেননা আমি আল্লাহ গুনাহ ক্ষমাকারী। শুধু তাই নয়, আমার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে জানিয়ে দেয়, ওই আমার বান্দারে তোরা কত অন্যায় করেছিস, কত গুনাহ করেছিস। আমার আল্লাহ মুজমায়ে ওয়াসফি কিতাবের মধ্যে আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়েছেন, আমার উম্মত-উম্মতিরা যদি মরণের 1 বছর আগে তওবা করে আল্লাহ তাদের জীবনের গুনাহটাকে maaf করে দিবে। আল্লাহ নবী বলেন, 1 বছর যদি দেরি মনে হয় তোমরা মৃত্যুর 6 মাস আগে তওবা করো, 6 মাসটাও যদি দেরি মনে হয় মৃত্যুর 1 মাস আগে তওবা করো, 1 মাসটাও যদি দেরি মনে হয় মৃত্যুর 1 দিন আগে তওবা করো, 1 দিনটাও যদি দেরি মনে হয়। বান্দার গলা দিয়ে ঘরঘরানি শব্দ বেরিয়ে গেছে, ওই টাইমে আল্লাহ পাকে বান্দারা যদি আমার আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া চায়, আল্লাহ পাক অন্যায় করে ফেলেছে আল্লাহ maaf করে দাও, ক্ষমা করে দাও। আমার রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দেয়, আমার আল্লাহ তাদের জীবনের গুনাহটাকে আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে। একটু জোরে বলো না, আল্লাহ জীবনের পাহাড় পরিমাণ গুনাহকে maaf করতে আমার আল্লাহ কোনো পরোয়া মনে করে না। তাহলে কাজে কাজে ভাবো, এখনো সময় আছে, তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসি, আমার আল্লাহ maaf করে দিবে। আমি একটা বিষয়ের উপরে আলোচনা করব, শুধু প্রাসঙ্গিক দুটো একটা কথা বলে নি। একটা যুবক প্রতিদিন মদ খেয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, মনে মনে করছে আল্লাহ সবার সঙ্গে দেখা হয়, ওমরের সঙ্গে যেন দেখা না হয়। যেখানে বাগের হয় জোর করে বলো, সেখানে সন্দেহ হয়, প্রতিমধ্যে ওমরের সঙ্গে দেখা, এই তুই কি নিয়ে যাচ্ছিস? না হুজুর কিচ্ছু নিয়ে যাই, দেখা বলছি কি নিয়ে যাচ্ছিস? হযরত ওমর বলে, হুজুর আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। মনে মনে করছে আল্লাহ তুমি ওমরের হাত থেকে বাঁচিয়ে দাও, আমি জীবনের মতন মদ খাওয়া ত্যাগ করে দেব। জোরে বলবে না, ত্যাগ করবে মদ খাওয়া। আস্তে আস্তে করে আল্লাহ রাসূলের সাহাবী ওমর হুজুরের কাছে চলে গেলেন, বলে যাই যে দেখি আল্লাহ নবী সাহাবী ওমরের কাছে যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বলে ওমর যাই, ওমর জোর করে দেখছে, কি নিয়ে যাচ্ছিস? দেখে মদের বোতল। আল্লাহর হুকুম, মদের বোতল দুধে পরিণত হয়ে গেছে। একটু জোরে বলো না। সেই ওমর একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একটা যুবক সিজদায় পড়ে কাঁদছে। ওমর জিজ্ঞেস করছে, যুবক কাঁদো কেন? আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি, আমার গুনাহটা কি আল্লাহর দরবারে মাফ হবে, এই জন্য আমি কাঁদছি। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, বাবা তরুণেরা, এ নবী প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আমার যুবক ছেলেটাকে সাথে করে নিয়ে আল্লাহ নবীর হুজরা মুবারকে চলে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর বিয়াদবি maaf করেন। আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকে গেলেন। ও যুবক, আল্লাহ নবী সালামের উত্তরখানা দিলেন, এ হযরত ওমর কি জন্য তুমি সালাম দাও? ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, একটা যুবক কি এমন অন্যায় করেছে তাই আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ নবী বলে, বাবা ওমর চলে যাও চলে যাও, যুবক ছেলেটাকে আমি নবী আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। যুবক ছেলেখানা আল্লাহ নবীর হুজরা মুবারকে চলে আসলেন। আল্লাহ নবী বলে, কি এমন অন্যায় করেছো? যুবকটা কাঁদে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি যা অন্যায় করেছি আমার মুখ দিয়ে বলতে পারবো
পারবো না। আল্লাহ নবী বলে বাবা যুবক তোমার গুনাহটা কি? আল্লাহ পাকের জমিনের চাইতে বড়। যুবকটা কাঁদে আর বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমার অন্তর বলে, হুজুর আমার দিল বলে, হুজুর আমি যা গুনাহ করেছি আমার গুনাহটা মনে হয় আল্লাহ পাকের প্রথম আসমানের চাইতে বড়। আল্লাহ নবী বলে তোমার গুনাহটা কি? আল্লাহ পাকের জমিনের চাইতে বড়। যুবকটা কাঁদে আর বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমার অন্তর বলে, হুজুর আমার দিল বলে আমার গুনাহটা মনে হয় আল্লাহর প্রথম আসমানের চাইতে বড়। আল্লাহ নবী বলে ও বাবা যুবক তোমার গুনাহটা কি? আল্লাহ পাকের জান্নাত জাহান্নামের চাইতে বড়। যুবকটা কাঁদে আর বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমার অন্তর বলে, হুজুর আমার দিল বলে, হুজুর আমি যা গুনাহ করেছি আমার গুনাহটা মনে হয় আল্লাহ পাকের আসমান জমিন জান্নাত জাহান্নামের চাইতে বড়। আল্লাহ নবী বলে তোমার গুনাহ কি? আল্লাহ পাকের প্রথম আসমানের চাইতে আরশে আজিমের চাইতে বড়। যুবকটা কাঁদে আর বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমার অন্তর বলে, হুজুর আমার দিল বলে, হুজুর আমি যা গুনাহ করেছি আমার গুনাহটা মনে হয় আল্লাহর আরশে আজিমের চাইতে বড়। আল্লাহ নবী বলে কি এমন অন্যায় করেছো ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ? প্রতিদিন মানুষকে কবরস্থ করা হয়, কবর দিয়ে যখন যে যার বাড়ি ফিরে চলে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি কবরের ভিতরে প্রবেশ করে যাই, কাফনখানা কবরের মাটিখানা সরিয়ে দিয়ে কাফনখানা খুলে সেটা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। আল্লাহ নবী বলেছিলেন বাবা যুবক বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, তোমার গুনাহটা আল্লাহ পাকের দরবারে মাফ হবে কি এটা আমি নবী জানি না, তুমি এখান থেকে চলে যাও। যুবক ছেড়ে কানা সিজদার মধ্যে পড়ে গেলেন। এরকম ভাবে 40 দিন কাঁদতে লাগে। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, গতকাল একটা কোরআনের হাফেজা মেয়ে ছেলে ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছিল, যে মেয়েটাকে দেখার জন্য মদিনার শিল্পপতি ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি মেয়েটার সাথে জিনায় লিপ্ত হয়ে গেলাম। জিনাখানা কমপ্লিট করে যখন আমি কবর থেকে বেরিয়ে যাব, কে যেন আমার মেয়ের গলা করে বলে ওরে বোকা যুবক, ওরে আহাম্মক যুবক, তোর মতো কি বোকা কেউ আছে যে মেয়েটাকে দেখার জন্য মদিনার শিল্পপতি ছেলেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, আজকে তুই সেই মেয়েটাকে একা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাস। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি মেয়েটার সাথে জিনায় লিপ্ত হয়ে গেলাম। জিনাখানা কমপ্লিট করে যখন আমি কবর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আমি মেয়েটার খপ্পরে পড়ে গেলাম। আল্লাহ নবী বলে বাবা বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, তোমার গুনাহটা আল্লাহ পাকের দরবারে মাফ হবে কি এটা আমি নবী জানি না। এরকম ভাবে যুবক ছেলে গানা 40 দিন সিজদায় পড়ে কাঁদতে লাগে। আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দেয়, হে হযরতে জিবরাইল চলে যাও, চলে যাও, আমার রাসূলুল্লাহকে জানিয়ে দাও ওই গুনাহগার যুবকের জীবনের গুনাহটাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। একটু জোরে হয় না? তাহলে ভাবো একবার একটু পানিটা খেলি, দরুদ পড়েন আল্লাহুম্মা। দুজকের করেন লা ইলাহা লা ইলাহা, জোরে জোরে পড়ো। আমার শোনার ভাইরা আব্বারা তরুণেরা তাহলে বুঝা লাগবে আপনাকে আমাকে চিন্তা করে আল্লাহ পাকের দরবারে তাহলে আমরা দিল থেকে তওবা চাইব। তো যে কথা প্রথমে বলছিলাম মনে আছে আপনাদের, ইব্রাহিম নবী
ইসমাইল নবীকে কুরবানি করেছিল? হ্যাঁ না করেছিল। ইব্রাহিম নবী ইসমাইল নবীকে নিয়ে চলে গেলেন, শুনছো, জবাই করতে। ইব্রাহিম নবী ইসমাইল নবীকে নিয়ে চলে গেলেন, বলছে যাই দেখি। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, বানা তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, হযরত ইব্রাহিম নবী ইসমাইল নবীকে নিয়ে চলে গেলেন। গলায় ছুরি চালায়, ছুরি চলে না। এমন সুইতে ইব্রাহিম নবী বলে, আব্বা জান চক্ষু কানা বন্ধ করে দেন। চক্ষু কানা বন্ধ করে দিয়েছে, ছুরি চালিয়ে দিয়েছে, রক্ত বেরিয়ে পড়েছে। ইব্রাহিম জানে আমি আমার বাচ্চাকে জবাই করে ফেলেছি, আমি আমার ইসমাইলের থেকে আমার আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি। এই পরীক্ষা আমি জিতে গিয়েছি। চোখ খুলে দেখে ইসমাইল জবাই হয়নি, দুম্বা জবাই হয়েছে। সাবা তাসলিম, আচ্ছা মজলিসে ওয়াজ শুনছে বলতাম। আচ্ছা সাবা তাসলিম মজলিসই আছে তো ভাই আসেন, আমি শুধু এটা বলি, আলোচনার দিকে আসছি। শুনছো তো আব্বা? খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। হয়তো আমি 11:15 পর্যন্ত আপনাদের কাছে আছি, আল্লাহ যদি তৌফিক দেন একটা একটা করে। অনেক 2-3 বছর পর একবার এসেছিলাম, আগে এসেছিলাম না? কোন পাড়ায়? উত্তর পাড়া। জেনে রেখে দেন আমার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, এখন ইব্রাহিম নবী ইসমাইলের গলায় ছুরি চালায়। ইব্রাহিম নবী বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর ফেরেশতারা আবার কলেমা মিলাচ্ছে, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার। জোরে বলবেন না? জোরে বল। এরকম ভাবে বলতে লাগে, বলছে যাই যে দেখি। এরপরে জিবরাইল আমিন আল্লাহর নবীর হুজরা মুবারকে চলে গেলেন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, বানা তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, হযরত জিবরাইল আমিন আল্লাহর নবীর হুজরা মুবারকে চলে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, পূর্বেকার যুগে तमाम নবীদের মধ্যে এই ঘটনাখানা ঘটেছে। আল্লাহর নবী খুশি হয়ে বললেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমি রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলাম, ও বাবা সাহাবীরা, আমার উম্মত উম্মাতিরা যদি নিয়মিতভাবে এই দোয়াখানা পাঠ করতে থাকে, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমি রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলাম, কাল কিয়ামতের ময়দানে এই দোয়াখানা আমার আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে এই সমস্ত ব্যক্তিগুলোকে জান্নাতি করে নিয়ে যাবে। জোর করে বলো। ভাত সালার এই আওয়াজ, সবাই মিলে আরো জোরে বলো আলহামদুলিল্লাহ। জেনে রেখে দেন, আজকে এই জায়গায় বসেছি আল্লাহর মুমিন বান্দা হতে চাই। রাজি আছি? কারা কারা রাজি? একবার হাত তুলে দেখো। সবাই হাত তুলবো তো, হাত তুলো, তাকবীর দাও দেখি। নারে তাকবীর। ওই পিছনে মুরব্বি, তাকবীর দাও। আলহামদুলিল্লাহ, হাত জমা। আচ্ছা এমনি এমনি হওয়া যাবে মুমিন বান্দা? জোর করে বলো। এক নাম্বার, নবীকে ভালোবাসতে হবে। বলো তো ভাই, আগে চাকরি, ঠিক করে বলো। চাকরি ঠিক বলছো? যেখানে দুটো দল হচ্ছে, একদল বলছে ডিউটি, একদল বলছে চাকরি। আগে চাকরি পেতে হবে, তারপরে ডিউটি। আগে কি?
তারপরে চাকরি না পেলে ডিউটি করতে পারবো? আগে নেতা চিনতে হবে। নেতাকে, যে নেতা সম্পর্কে আমরা নামাজে পড়ি সাইয়েদেনা ও মাওলানা মুহাম্মদ, আল্লাহ সরদার হিসাবে মানি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, নবীকে নেতা বলে মেনে নেন, আল্লাহ আপনাকে কবুল করে নেবে। জোরে বলে, আরেকটু জোরে বলো। আমরা দিল থেকে নবীকে নেতা বলে মানবো, বলি ইনশাআল্লাহ। জেনে রেখে দাও সোনার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তথাপি আমরা এই সুন্দর নবিয়ানা মাহফিলে বসেছি, আল্লাহ আমাদের কবুল করে নেন। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। জোর করে বলো। ব্যাস, তাহলে জেনে রেখে দেন। আচ্ছা, নবী মানতে গেলে নবী বলছে মান হাব্বা সুন্নতি, যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, ফাকাদ আহাব্বানি, সে আমি নবী আমাকে ভালোবেসে নিল। জোরে বলে। ওমান আহাব্বানি, যে আমাকে ভালোবাসলো, কানা মাই ফিল জান্নাত, আমি রাসূল কথা দিলাম তাকে জান্নাতে না নিয়ে যে আল্লাহর দয়ার জান্নাতে আমি নবী যাব না। জোরে বলবে না? জেনে রেখে দেন আমার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তো এরকম ভাবে তাহলে আগে নবীকে মানতে হবে। নবী মানতে গেলে নবীর সুন্নতকে ভালোবাসতে হবে। কাকে? জোরে বলো। সুন্নাত। সুন্নত যদি মানতে পারি তবে নবীর মানা হবে, ঠিক কি না? তাহলে আগে কি মানবো? কথা বলো না, মুখ দিয়ে কথা বলো। আগে সুন্নত মানবো, তবে নবী মানা হবে। আমরা প্রত্যেকে ভাত খাই, যখন ভাত খাবেন, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে স্ত্রীকে বলবেন, স্ত্রী আমাকে দস্তরখান বিছিয়ে দাও, নাহলে আমি ভাত খাবো না। কি বিছাতে বলবে? দস্তরখান। আর যাদের বিবাহ হয় না, মাকে ডেকে বলবে, মা তুমি আমাকে দস্তরখান বিছিয়ে দাও, নাহলে আমি ভাত খাবো না। জানবেন দস্তরখান বিছিয়ে ভাত খাওয়া সুন্নাতে রাসূল। সুবহানাল্লাহ। তেজ নাই, আরো জোরে বলা লাগবে। সুবহানাল্লাহ বলে হাওড়া জেলা নাম শুনেছেন? আল্লাহু আকবার। এই গতকাল রাত্রি ছিলাম লাস্টের জলসাটা। সুবহানাল্লাহ আওয়াজ দেখলে পুরো মজলিস কেঁপে যায়। আর আমরা অশোকনগরের মানুষ, আমরা একটু জোরে বলবো না? বলো না সুবহানাল্লাহ। জেনে রেখে দেন কোন আনাস, আল্লাহ নবী একদিন আনাসের দস্তরখানে কিছু খেয়ে হাত মুছেছে। কার দস্তরখানে? জোরে বলো। আনাসের দস্তরখানে। আল্লাহ নবী বলছে, বাবা আনাস, তুমি কি আমি নবী আমার কাছে দেখি কিছু চাই? হুজুর মন চাই কিন্তু চাই না। কেন রে? হুজুর আমার মা নিষেধ করেছে। দৌড়ে দৌড়ে মায়ের কাছে চলে গেলেন। মা, নবী চাইতে বলছে, নবীর কাছে কি চাইবো? মা বলে, বাবা চাইতে যদি হয় মুস্তাফা নবীর কাছে দিয়ে আল্লাহ জান্নাতে ডান দিকের জায়গাটা চেয়ে নাও। জোরে বলবে না? আরেকটু চিল্লে বলো। মা ডান দিক না পেলে বাম দিকটা নিবে। দৌড়ে দৌড়ে নবীর কাছে চলে গেলেন। মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, বাবা, তরুণেরা, এই নবী প্রেমিকেরা, হযরত আনাস মায়ের কাছ থেকে আল্লাহ নবী দরবারে চলে গেলেন। আল্লাহ নবীকে যে সালাম খানা দিতে লাগে, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তর খানা দিলেন। ও বাবা আনাস, কি জন্য তুমি সালাম দাও? হযরত আনাস বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমি আনাসের মনের ইচ্ছা, আমি আনাসের মনের তামান্না, আল্লাহ জান্নাতে আপনার ডান দিকে জায়গাটা চাই। আল্লাহ নবী বলে, বাবা আনাস, এটা মানা যাবে না। হুজুর বাম দিকটা দেন, এটাও দেয়া যাবে না, অন্য কিছু চাও। হযরত আনাস বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আমাকে আবার মায়ের কাছে যাওয়া লাগবে। আবার মায়ের কাছে চলে গেলেন। ও জনম দুঃখী মা, মা
মা গো নবীর কাছে ডান দিক চাইলাম মা, এটা তো পেলাম না, বাম দিক চাইলাম, এটা তো পেলাম না, আল্লাহ জান্নাতে কোন দিকে জায়গা চাইবো? মা বলে বাবা চাইতে যদি হয় মুস্তাফা নবী গাইডে আল্লাহ জান্নাতে সামনের দিকে জায়গা চাইলে হযরতে আনাস বলে আবার আমি মায়ের কাছে চলে আসলাম, মায়ের কাছ থেকে আল্লাহ নবীর হুজরা মুবারকে চলে আসলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর ডান দিক চাইলাম, এটা তো পেলাম না, বাম দিক চাইলাম, এটা তো পেলাম না, আল্লাহ জান্নাতে আপনার সামনের দিকে জায়গাটা চাই। হযরতে আনাস বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর আল্লাহ জান্নাতে সামনের দিকে জায়গা চাই, আল্লাহ নবী কি বলেছিলেন? ও বাবা আনাস মনে কষ্ট লিওনি, মনে দুঃখ লিওনি, আমি রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিলাম আল্লাহ জান্নাতে সামনের দিকে জায়গাটা আমি নবী তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। জোরে বলো। কোন দিকের জায়গা? জোরে বলো। সামনের জায়গা। সেই আনাস বলছেন আমি দস্তরখান কোনদিন পানি দিয়ে ধুতাম না, যখনই ময়লা হয়ে যেত আগুনে ফেলতাম। কোথায় ফেলতো? আগুনে। কাপড় আগুনে ফেললে কি হবে? কথা বলেন, পুড়ে যাবে না? আনাস বলেন আমি দস্তরখান কোনদিন পানি দিয়ে ধুতাম না, যখনই ময়লা হয়ে যেত আগুনে ফেলে দিতাম। সাহাবারা বলতো আনাস তুমি এই জাদু শিখলে কোথায়? আনাস বলে এটা জাদু না, এটা মুস্তাফা নবীর হাতের ছোঁয়া। জোরে বলবে না? আরেকটু জোরে বলো। এটা হলো এক নাম্বার। দুই নাম্বার, আল্লাহ নবীর এক সাহাবী ছিলেন যিনার নাম ছিল উতবা ইবনে ফারকাজ। কি নাম বললাম? উতবা ইবনে ফারকাজ। হুজুরের 4 জন স্ত্রী ছিল। কজন? আচ্ছা বলো তো, যদি স্ত্রীর সংখ্যা বেশি হয় স্বামীকে ভাগ করবে না? হ্যাঁ না? কথা বলো, মুখ দিয়ে ভাগ করবে তো? স্বামীকে ভাগ করবে। আর সবাই মিলে যে বড় স্ত্রী বলছে দাঁড়া আজকে এমন আতর মাখবো স্বামীকে আমার দিকে ঘুরিয়ে নেবো। মেজ বলছে তুই কি আতর মাখবি? স্বামীকে আমার দিকে ঘুরাবো। সেজ বলছে না আমি আমার দিকে ঘুরাবো। 4 জন মিলে, ছোট বলছে আমি ছোট তো স্বামী আমাকে বেশি ভালোবাসে। 4 জন মিলে আতর মাখে, যতই আতর মাখে আল্লাহ রাসূলের সাহাবীর গায়ের খুশবুকে আল্লাহ আলা করে দেয়। জোরে বলে কি করে দেয়? খুশবু কি হয়? বেশি হয়। 4 জন সাহাবী সবাই মিলে যে বলছে যে দেখি, শুনছো? 4 জন মিলে যে বলছে যে দেখি, স্বামীকে জিজ্ঞেস করবো স্বামী তোমার গায়ে এত খুশবু বেরোয় কেন? মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে উতবা ইবনে ফারকাজ বলে ও আমার স্ত্রীরা শুনে রেখে দাও, কোন এক টাইমেতে আমি উতবা ইবনে ফারকাজ আমার গোটা শরীরখানা ফুসকা পড়ে গিয়েছিল। আমি প্রতিটা জায়গায় গেলাম, কোন জায়গায় গিয়ে আমার রোগ ভালো হলো না। অবশেষে আমি আল্লাহ নবীর হুজরা মুবারকে চলে গেলাম, আল্লাহ নবীকে যে সালাম খানা দিলাম, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী সালামের উত্তর খানা দিলেন। ও বাবা উতবা কি জন্য তুমি সালাম দাও? হযরত উতবা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ গোটা শরীরখানা ফুসকা পড়ে গিয়েছে। আল্লাহ নবী বলে বাবা উতবা তুমি আজকের দিনে আমার শরীরে একটু হাতটা বুলিয়ে দাও। হযরত উতবা ইবনে ফারকাজ বলে আল্লাহ নবী হাতখানা বুলিয়ে দিলেন। হযরত উতবা ইবনে ফারকাজ বলে আল্লাহর কসম নবীর হাত বুলানোর সাথে সাথে আমি উতবার শরীর থেকে আমার আল্লাহ খুশবু চালু করে দিয়েছে। আরো জোরে হয় না? কি চালু করেছে? কে হাত দিয়েছে? হাতটা কে দিয়েছে? নবী। নবী হাত দিয়েছে, উতবার শরীরটা খুশবু বেরোচ্ছে।
জোরে বলবে না? তাহলে এরকম ভাবে আমাদেরকেও মানা লাগবে। সোনার ভাইরা, আব্বারা তরুণীরা, এটা হচ্ছে 2 নম্বর। শুধু তাই না, এগুলো তো জীবন ঘটেছে। মদিনা মুনাওয়ারা এক ইমাম ছিল, যার নাম ছিল আসেম রহমাতুল্লাহ আলাইহি। কি নাম বলুন? জোরে বলুন। আসেম রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনি একদিন মুখ দিয়ে কথা বলছে, মুখ দিয়ে খুশবু বের হচ্ছে। জোরে বলবে না? হচ্ছে না। আর একটু জোরে বলো। সবাই মিলে জিজ্ঞেস করছে, আসেম তোমার মুখ দিয়ে খুশবু কেন? আসেম বলছে, না, এর উত্তর আমি পড়ে দেবো। বলছে, না, এখনই বলা লাগবে। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, আল্লাহ পাকের ওলি হযরত আসেম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে, ও বাবা মুরিদেরা, আমি আসেম একদিন ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ করে দেখি আল্লাহ নবী দিন দুনিয়া বাদশাহ হাবিবুল্লাহকে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমি আসেমের বাড়িতে চলে আসলে আমি আসেমকে এসে খুশবু মাখা দিয়ে লাগে। আমি আসেম যে বলে, ও বাবা আসেম, তুমি একটু তাসবিহ পড়ো। আমি আসেম আল্লাহ নবীর সম্মানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন খানা পড়তে লাগি। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা আসেম, তোমায় কোরআন পড়া লাগবে না। হযরত আসেম বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, প্রতিটা জায়গায় গেলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর আজকে দিনে আমি আসেম আপনার মহব্বতে খুশবু কানা পাই। আল্লাহ নবী বলে, কুরআন পড়া কমপ্লিট হয়ে গেল। আল্লাহ নবী বলে, ও বাবা আসেম, তুমি আমাকে একটু কুরআন শোনালে, তুমি জিহ্বাখানা বার করো। হযরত আসেম জিহ্বাখানা বার করে দিলেন। আল্লাহ নবী একটুখানি থুতু নিয়ে হযরত আসেমের মুখের মধ্যে দিয়ে দিলেন। হযরত আসেম বলে, আল্লাহর কসম, সকাল বেলায় উঠে দেখি আমি আসেমের মুখ থেকে আমার আল্লাহ খুশবু চালু করে দিয়েছে। কি চালু করেছে? জোরে বলো। আসেমের ওখানটা ওদেরকে ডেকে বসি দাও না, দাঁড়িয়ে আছে কেন? এই তুমি বসে যাও, বসবে না। ও সবাইকে ডাকছে, বসো। জেনে রেখে দেন আমার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তাহলে সেই নবীকে আমরা দিল থেকে ভালোবাসবো বলি ইনশাআল্লাহ। জোর করে বলো। এটা হলো প্রথম নম্বর 1। তাহলে আমরা যখনই ভাত খাবো কি বিছিয়ে কথা বলেন, সবাই মিলে বলো না। পিছনের ভাইগুলো পুরো চুপ করে বসে আছে। আমরা কি বিছিয়ে ভাত খাবো? দস্তরখানা। জেনে রেখে দেন, এরকম ভাবে আল্লাহর পরে আমরা অনেকে দেখবেন সুদ পড়ি। কি পড়ি? জোর করে বলো। সুদ পড়ি। এতদিন সুদ পড়ে এসেছেন, আজ থেকে একটা নিয়মে পড়বেন। যখন সুদ পড়বেন আগে ডান পা দিবেন। কোন পা? ডান পা। পায়জামা পরলে আগে ডান পা, জামা পরবেন ডান হাত, গেঞ্জি পরবেন ডান হাত, কাউকে কিছু দিবেন ডান হাত, কারু কাইদে কিছু নিবেন ডান হাত। এই ডান ডান ডান, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবে, তোমরা যারা ডানপন্থী আছো এগিয়ে এসো। বান্দা জিজ্ঞেস করবে, কেন আল্লাহ? আল্লাহ বলবে, যা আমার মুস্তাফা রাইট সাইডকে ভালোবাসতো, তোরা আমার নবীর সুন্নত মেনেছিস, আমি আল্লাহ তোদের নাজাত দিয়ে দিলাম। কোন দিকটা মানার জন্য? ডান দিক। ডান দিকটা মানার জন্য আল্লাহ জান্নাত পেয়ে যাব। জেনে রেখে দেন, শুধু তাই নয়, আল্লাহ এরকম ভাবে, তাহলে এটা হলো 2 নম্বর। কোন নবী? আরবের একটা সিস্টেম ছিল, বিধবা নারীরা কেউ গায়ে আতর মাখতে পারবে না। কি মাখতে? জোর করে বলো। আতর মাখতে পারবে না। আরবের সিস্টেম। আমার এলাকাতেও সিস্টেম আছে, বিধবা নারীরা হাতে চুড়ি পরতে পারে। জোর করে বলো না। চুড়ি পরতে
পারে না। বিধবা নারীরা নাক ছাবি পরে পড়তে পারে না, কালারিং শাড়ি পড়তে পারে না। আরো বড় সিস্টেম, বিধবা নারীরা কেউ গায়ে আতর মাখতে পারে না। আতর সবাই মিলে চলে গেছে। এখন আল্লাহ রসুলের আব্বা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল হয়েছে, আমিনার পেটে দুজাহানের বাদশা আমিনার শরীর দিয়ে খুশবু বেরোয়, গোটা মক্কার জমিনে ছড়িয়ে যায়। জোরে বলে, একটু জোর করে বলো। সবাই মিলে যে বলছে আমিনা তুমি কোথা থেকে খুশবু পাও? আমিনা বলে আব্বা এটা আমার খুশবু না, আমার পেটেরটা খুশবু। সবাই মিলে বললো ও শুধু এই কটা ছেলে বলছে। পিছনে ভাইগুলো দাঁড়াও তো, তোমরা সামনের গুলো চুপ করো তো, পিছনের গুলো একবার তাকবীর দাও দেখি। না রে তাকবীর হয় না, আরো জোর করে দাও। না রে তাকবীর। আচ্ছা এবার সামনের ভাইগুলো দেন তো। না রে তাকবীর। একসঙ্গে সবাই দেন। না রে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ। এখন সবাই মিলে যে বলছে যাও আমিনাকে যে জিজ্ঞেস করো। সবাই মিলে আমিনার কাছে চলে গেছে। আমিনা তুমি কোথায় খুশবু পাও? আমিনা বলে আব্বা এটা আমার খুশবু না, আমার পেটেরটা খুশবু। আমি আমিনা যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই, আকাশের মেঘগুলো আমাকে ছায়া করে নিয়ে যায়। আর একটু জোরে হয় না? বলছে আমি যখন বাড়ি থেকে বড় মরুভূমির উপরে পা রাখি, আব্বা পা রাখতে দেরি, বালি ঠান্ডা হতে দেরি হয় না। আমি আমিনা পাথরের উপরে পা রাখি, পা রাখতে দেরি, পাথর ঠান্ডা হতে দেরি। আব্বা শুধু তাই নয়, যেদিন থেকে আমার পেটে বাচ্চা আসে ঘরের দেয়ালগুলো আমায় সালাম দেয়। মা আমিনা তুঝে সালাম। জোরে বলে সেই নবী। আচ্ছা বলো তো আব্বা আমরা নবীকে বেশি ভালোবাসি না নবী আমাদেরকে বেশি ভালোবাসে? ঠিক ঠিক বলো। নবী কাদেরকে? নবী চার জায়গায় উম্মতের চিন্তা করবেন। কোন জায়গায় বলবো? কেমন ভালোবাসে দেখেন। কোন জায়গায় চিন্তা করবে? চার জায়গায়। এক নাম্বার আল্লাহ রসুল 1.5 মিনিটের বাচ্চা সিজদায় চলে গেলেন, কি যেন মুখ থেকে বিড়বিড় করে বলছে। আম্মা আমিনা বলে আমি কানটা মুখের কাছে নিয়ে চলে গেলাম। যে দেখি আচ্ছা বলো তো আব্বা সমাজে আল্লাহ 313 জন রসুল পাঠিয়েছিল, কোন নবীর কলেমায় আল্লাহ রাসূলুল্লাহ লিখেছে? কেউ বলতে পারবো? হ্যাঁ না বলো। কেউ বলতে পারবো না। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, আল্লাহ পাক আদম নবীকে কলেমা দিয়েছিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আদম সফিউল্লাহ রাসূলুল্লাহ বলে না, আল্লাহ মুসা নবীকে কলেমা দিয়েছিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুসা কালিমুল্লাহ রাসূলুল্লাহ বলে না, আল্লাহ ঈসা নবীকে কলেমা দিয়েছিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ঈসা রূহুল্লাহ রাসূলুল্লাহ বলে না, আল্লাহ পাক প্রতিটা নবীদের এরকম ভাবে এক একটা কলেমা দিয়েছে। আল্লাহ আপনার আমার নবীর কলেমা দিয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ও যুবকেরা, আল্লাহ পাক গোটা কোরআন শরীফ তন্ন তন্ন করে দেখেন, আল্লাহ তামাম নবীদের নাম ধরে ধরে ডেকেছে। হযরত মুসা নবীকে ইয়া মুসা বলে ডেকেছে, সুলাইমান নবীকে সুলাইমান নবী বলে ডেকেছে, দাউদ নবীকে দাউদ নবী বলে ডেকেছে। আল্লাহ তামাম নবীদের নাম ধরে ধরে ডেকেছে। আল্লাহ আপনার আমার নবীর নাম ধরে ডাকে না, আপনার আমার নবীকে ইয়াসিন, তোহা, মুজাম্মিল, মুদ্দাসির বলে ডেকেছে। জোর করে বলো না। এ নওজোয়ান যুবকেরা, আল্লাহ নবী 1.5 মিনিটের বাচ্চা হুজুর আমার সিজদায় চলে গেলেন, কি জানো মুখ থেকে বিড়বিড় করে বলে আম্মা জান আমিনা বলে আমি কানটা মুখের কাছে নিয়ে চলে গেলাম। আমার শিশু পুত্রের মুখ থেকে একটাই কথা বাইর হই, ইয়া রাব্বি হাবলি ইয়া উম্মতি। কাদের চিন্তা করলো?
জোর করে বলো। ক নম্বর হলো? 1 নম্বর। 2 নম্বর, আচ্ছা বলো তো ভাই, 2 নম্বর নবীর যখন জান কবজ হবে, কি কবজ হবে বলো? জান কবজ হবে। আল্লাহ নবীর কাছে আজরাইল ফারিস্তা গেছে, নবী বলছে আজরাইল কি ব্যাপার বলো? আজরাইল বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার জান কবজ করতে এসেছি। আল্লাহর নবী বুকে আজরাইল হাত রেখে দিলেন। আল্লাহ নবী বলছে আজরাইল, যেন মনে হচ্ছে উহুদ পাহাড়টাকে তুমি আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছো। কিটাকে? উহুদ পাহাড়টাকে। আল্লাহ নবী বলছে আজরাইল যা। আজরাইল বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনার মতো এত আসানির সহিত, এত আরামের সহিত আমি কারুর জান কবজ করিনি। আল্লাহ নবী বলছে আজরাইল তুমি আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ, যাও আমি জানিয়ে দিলাম কি চাই। আজরাইল তুমি তো আমার বুকে যেন মনে হয় উহুদ পাহাড়টা আমার বুকে এসেছে। আজরাইল তাহলে আমার উম্মতরা কত বুড়ো হবে, কত জয়ীফ হবে, কত বাচ্চা হবে, এদের কত কষ্ট হবে। আজরাইল যাও আমার সারা উম্মতের কষ্ট আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের মধ্যে দিয়ে দাও। জোরে বলে। আর একটু জোরে হয় না? কাদের চিন্তা করো? উম্মতে। কটা আলোচনা হলো? 2টো। 3 নাম্বার, আচ্ছা বলো তো এখন আমরা দরুদ পড়ি কার উপরে? ইয়েস, কার উপরে? দরুদ পড়ি নবীর উপরে। আচ্ছা ভাই আমরা কি চিরজীবন বাঁচবো? 3 নাম্বার, নবীকে যখন কবর থেকে তোলা হবে, নবী কবর থেকে উঠি উম্মতের চিন্তা। তাহলে এখন তো আমরা চিরজীবন বাঁচবো না, আমরা যখন মারা যাব কে নবীর উপরে দরুদ পড়বে? আল্লাহ বলছে যখন দুনিয়ায় একটা মানুষ থাকবে না তখন আমার ফারিস্তারা আমার মুস্তাফার উপরে দরুদ। একটু জোরে বলবে না? ফারিস্তারাও মারা যাবে। 4 জন বাকি রেখে জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল। কজন হলো? 4 জন। প্রথম 3 জন মারা যাবে, জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল। আজরাইল বলবে আল্লাহ আমাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলবে আজরাইল বুকে হাত রাখ, তোকেও মরতে হবে। আজরাইল হাত রাখলে আজরাইলও মারা গেল। আল্লাহ বলছে কে দরুদ পড়বে? বলছে আল্লাহ বলছে যখন দুনিয়ায় একটা মানুষ থাকবে না, ফারিস্তা থাকবে না, যখন কেউ নবীর উপরে দরুদ পড়ার থাকবে না, তখন আমি আল্লাহ একা আমার হাবিবের উপরে দরুদ। কার উপরে? জোর করে বলো, কথা বলো একটু। কার উপরে দরুদ পড়বে? নবীর উপরে। তাহলে জেনে রেখে দাও সোনার ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, আজ আপনি আমি এই সুন্দর নবিয়ানা মাহফিল, জান্নাতের বাগান, বেহেশতের বাগানে আমরা বসেছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করে নেন। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। জোর করে বলো। ব্যাস। আচ্ছা বলো আল্লাহ এরপরে 4 জন ফেরেশতাই মারা যাবে। কজন মারা যাবে? 4 জনই। আল্লাহ আবার পুনরায় 4 জনকে সৃষ্টি করবে। আল্লাহ জিবরাইলকে ডেকে বলবে জিবরাইল যাও আমার হাবিবকে কবর থেকে তুলো। কাকে ডাকবে আল্লাহ? এইমাত্র বললাম জিবরাইলকে। আল্লাহ ডেকে বলবে জিবরাইল যাও আমার নবীকে কবর থেকে তুলো। জিবরাইল বলবে আল্লাহ আমি মারা গিয়েছিলাম না, নবীর কবর কোথায় ভুলে গেছি। কে বলবে? কথা বলো না একটু জোর করে। জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলবে। আল্লাহ বলবে জিবরাইল যা। জিবরাইল তুমি এখান থেকে চলে যাও। জিবরাইল চলে আসবে। আসেন এবারই তো ইন্টারেস্টিং কিছু কথা আপনাদের কাছে বলবো। আল্লাহ বলবে জিবরাইল যাও তুমি চলে যাও। জিবরাইল আস্তে আস্তে করে চলে যাবে। আল্লাহ জিবরাইল বলবে আল্লাহ আমি মারা গিয়েছিলাম না, নবীর কবর কোথায় ভুলে গেছি। কে বলবে? জিবরাইল। আল্লাহ বলবে জিবরাইল যাও তুমি মাটিকে জিজ্ঞেস করো। কাকে জিজ্ঞেস করবে?
মাটি কে মাটি নবীর খবর কোথায় বলো মাটি বলবে জিবরাইল আমিও বলতে পারবো না নবীর খবর কোথায় তুমি আমাকে লিখছো বর্তমানে বিলালের কবর আর নবীর কবর 1000 মাইল ডিসটেন্স 1000 মাইল কিন্তু কিয়ামতের দিন নবীর পায়ের দিক থেকে বিলাল হুজুরকে তোলা হবে সেই বিলাল কালো বলে কেউ মুসাফা করতো না মনটা বড় খারাপ আল্লাহ যাই নবীর কাছে চলে যায় মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা তরুণেরা এই নবী প্রেমিকেরা আল্লাহ নবী বলে ও বাবা বিলাল চলে যাও একখানা খুরমা নিয়ে আসো হযরত বিলাল কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলে নিজে বাড়িতে চলে আসলেন তাহাজ্জুদের টাইমে আমার আল্লাহর কাছে কেঁদে দোয়া চেয়েছিলেন আল্লাহ পাক তুমি এক কদম আল্লাহ আজকের দিনে বিলাল চলে গেলেন একখানা খুরমা নিয়ে আসলেন আল্লাহ নবী বলে বাবা বিলাল তুমি অর্ধেক খুরমা খেয়ে নাও বাকি অর্ধেক খুরমা খানা আমি নবী আমার জন্য রেখে দাও হযরত বিলাল বাকি অর্ধেক খুরমা খানা খেয়ে নিলেন আল্লাহ নবী বলে ও বাবা বিলাল চলে যাও এরকম ভাবে হযরত বিলাল কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলে আল্লাহ নবী বিলালের ছুটা খানা খেতে যায় হযরত বিলাল আল্লাহ নবী কদমে পড়ে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর আপনার গোলাম আমি হুজুর আপনি আমার জুতা খাবেন না 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 এটা মানা যাবে না ও যুবকেরা আল্লাহ নবী বিলালের জুতা খানাকে সাহাবাদিওকে প্রমাণ করে দিয়েছিল আমি রাসূলুল্লাহ আমার কালো বিলালকে কতটাই না মহব্বত করে থাকি বিলালের কথা বলি আমার রাসূলুল্লাহ বিলাল ছিল উমাইয়ার কিনা গোলাম বিলালের হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে গোটা মক্কার জমিনে ঘোরানো হয়েছিল বিলালের মুখ থেকে আহাদ শব্দখানা বার হতো বিলালকে আজাদ করে আল্লাহ নবীর হুজরা মোবারকে নিয়ে আসলেন আল্লাহ নবী বলে বাবা বিলাল আমি নবী তোমার জন্য দোয়া করি আল্লাহ তোমার যেন দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাতে জন্য সম্মান বাড়িয়ে দেয় ও যুবকেরা হযরত বিলাল কোন বিলালের কথা বলি আমার রাসূলুল্লাহ যখন কাবা শরীফটা পুনর্নির্মাণ করলেন আমার রাসূলুল্লাহ হযরত বিলালকে কাবার ছাদে তুলে দিও হে হযরত বিলাল কাবার ছাদে উঠে যাও কাবার ছাদে উঠে দাও হযরত বিলাল বলতে লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ কখনো মদিনা শরীফ থেকে কাবার দিকে মুখ করে আযান দিয়েছি কখনো বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আযান দিয়েছি ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর আজকে আপনি আমি বিলালকে কাবার ছাদে তুলে দিয়েছেন আমি কোন দিকে ফিরে আযান দেব আমার রাসূলুল্লাহ কি বলেছিলেন হে হযরত বিলাল তুমি কি আমি নবী আমায় দেখতে পাচ্ছ না আমার দিকে ফিরে আযান দাও আমার রাসূলুল্লাহ কে আল্লাহ পাক কাবা বানিয়েছে জোর হয় না নবীকে আল্লাহ কি বানিয়েছে জোর করে কাবার সেই বিলালও বলতে পারবে না তার আগে একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা চাঁদ বলে আমি নয় তুমি নবী সুন্দর ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর জোরে হয় না ও আরেকটু জোরে বলো চাঁদ বলে আমি নয় তুমি নবী সুন্দর ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর তারাদের দল বলে
তুমি সেরা সরবে মেঘ বলে জল হয় প্রিয় তুমি গরবে মানুষের কাছে তুমি রকমের বন্দর চাঁদ বলে আমি নয় তুমি নবী সুন্দর ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর রোদ বলে খুশি মনে তুমি নবী শান্তির শেষ করে দিলে ছিল যত বান্তি রাত বলে নরু ছিল নবীজির দৃষ্টিতে দিন বলে তুমি সেরা মাবুদের সৃষ্টিতে আলোময় করো তুমি পৃথিবীর অন্তর চাঁদ বলে আমি নয় তুমি নবী সুন্দর ফুল বলে সুবাসিত নবীজির অন্তর আল্লাহুম্মা আবার ওই দিকে চলে যাই এনেছো তুমি ওরা জুতো খুলবে না এই আব্বা বসে না কথা বললে শুনতে হয় হ্যাঁ জেনে রেখে দাও আমার ভাইরা তাহলে এখন বেলাল বলতে পারবে এই যে মাটি জিবরাইল কাকে জিজ্ঞেস করবে নবীর কবর কোথায় জোর করে বলো না এই তো ঠিক বলছো মাটিকে মাটিও বলতে পারবে না নবীর কবর কোথায় এমন সময়তে আল্লাহ মাটিও যখন বলতে পারবে না জিবরাইল বিলালকে জিজ্ঞেস করবে বিলাল বিলাল নবী বিলালের কবর আর নবীর কবর কত মাইল ডিসটেন্স বললো আর কিয়ামতের দিন কোন দিক থেকে তোলা হবে পায়ের দিক থেকে সেই বিলালও বলতে পারবে জিবরাইল চলে যাবে কিতাবে এসে নবীর কবরের ভিতর থেকে নূর বার হতে থাকবে জোরে বলবে না একবার সবাই মিলে গলা ছেড়ে বলো সুবহানাল্লাহ এই তো ভালো লাগছে না কে বলছো না বলছে এরপরে যদি চুপ করে বসে থাকো আল্লাহর কাছে বিচার দেব যদি চুপচাপ থাকো আল্লাহ সব শুনতে পাচ্ছে জেনে রেখে দাও জিবরাইলও বলতে পারবেন আল্লাহ যাই নবীর কবরের ভিতর থেকে কি বার হবে নূর বার হবে কি নূর জিবরাইল নবীকে এসে কবর থেকে তুলবে নবী কবর থেকে উঠি জিবরাইলকে বলবে জিবরাইল আমার উম্মতরা কোথায় জোরে বলবে না এই তো জোরে হচ্ছে আর একটু জোর করে শুধু বলা লাগবে চাচা তুমি বলো চুপ করে বসে আছো কেন আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে মুখ ভর্তি সুন্নত দাড়ি জেনে রেখে দাও সুবহানাল্লাহ বলবো আল্লাহ খুশি হবে জোরে বলো আমার ভাইরা জেনে রেখে দেন এখন মাটিও বলতে পারবে না যাই জিবরাইল নবীকে তুলবে নবী বলবে জিবরাইল আমার উম্মতরা কোথায় তাহলে কটা আলোচনা হচ্ছে তিনটে মাটি এখন বলবে হুজুর এখন আপনার উম্মতদের তোলা হয়নি আল্লাহর নবীর মন খারাপ জিবরাইল এখন আমার উম্মতদের তুলুনি যাও জিবরাইল এখান থেকে চলে যাবে মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা বাবা তরুণেরা এ নবী প্রেমিকেরা হযরত জিবরাইল আমিন আল্লাহ নবীর হুজরা মুবারক থেকে এরা খুব ভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে চলে যাবে আল্লাহর কাছে যে বলবে আল্লাহ পাক আপনার হাবিবের মন খারাপ আমার আল্লাহ জানাবে হে হযরত জিবরাইল চলে যাও আমার হাবিবকে জানিয়ে দাও আমার হাবিবের ৭০,০০০ উম্মতকে আমি আল্লাহ বিনা হিসাবে নাজাত দিয়ে দিলাম আরো জোরে বলো
হযরত জিবরাইল আমিন বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আল্লাহ নবীর কাছে জিবরাইল আমিন চলে আসবে আল্লাহ পাক ৭০,০০০ কে maaf করেছে জিবরাইল আমিন বলবে জিবরাইল আমিন আল্লাহ নবী বলবে এ হযরত জিবরাইল চলে যাও আমার হাবিবকে আরেকটু বাড়াতে বলো জিবরাইল আমিন আল্লাহর কাছে চলে যাবে আল্লাহ পাক আপনার হাবিব আরো বাড়াতে বলে আমার আল্লাহ জানাবে এ হযরত জিবরাইল চলে যাও আমার নবীকে জানিয়ে দাও ওই ৭০,০০০ এক একজন ৭০,০০০ করে নাজাতে নিয়ে যাবে যার পরিধি হলো একসঙ্গে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ বিনা হিসাবে আল্লাহর জান্নাতি হবে মাঝে মাঝে একটু তাকবীর মারতেই তো এত সুন্দর আলোচনা হচ্ছে তোমরা একটু তাকবীর দিবেন একজন দাও না তাহলে কটা আলোচনা হবে তিনটে আমি কটা নবী কোন জায়গায় উম্মতের চিন্তা করবে বলেছি 4 জায়গায় লাস্ট কিয়ামতের দিন নবী উম্মতের চিন্তা করবে কিয়ামতের দিন বলবে না সুবহানাল্লাহ কোন দিনে কিয়ামতের দিন নবী জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করবে জিবরাইল পূর্বেকার যুগে সমস্ত নবীর উম্মতের চেহারা আগুনে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে যাবে কি হবে আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাবে তাদের হাতে আগুনের বেড়ি পড়াবে পায়ে আগুনের চেন থাকবে গলায় আগুনের শিকল কিন্তু আমার আপনার নবীর উম্মতের চেহারা কালো হবে না এদের হাতে আগুনের বেড়ি পড়াবে না পায়ে চেন দিবে না গলায় শিকল দিবে না মালিক ফেরেশতা জিজ্ঞেস করবে আল্লাহ এরা কারা আল্লাহ বলবে মালিক চুপ কর এরা আমার হাবিবের উম্মত হাবিবের উম্মত মালিক চলে আসবে যাই দৌড়ে দৌড়ে চলে গেলেন মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা আব্বারা তরুণেরা এ নবী প্রেমিকেরা আল্লাহ নবী দেখবে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ নবী দেখতে পাবেন জাহান্নামের দিকে একটা চেয়ার জান্নাতের দিকে দুইটা আল্লাহ নবী বলবে হে হযরত জিবরাইল জাহান্নামের দিকে একটা চেয়ার জান্নাতের দিকে দুটো এটা কাদের জন্য হযরত জিবরাইল আমিন বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ ও যুবকেরা আল্লাহ নবী এরা পাবে আস্তে আস্তে করে হযরত জিবরাইল আমিন বলবে হুজুর জাহান্নামের দিকে একটা চেয়ার এটা আপনার জন্য আর জান্নাতের দিকে দুটো চেয়ার এটা আপনার দুটো নাতি নওসায় রাসূল ইমাম হাসান হুসাইনের জন্য বলে আমার কেন জাহান্নামের দিকে চেয়ার ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ কেন না শুনে রেখে দেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনার কোটি কোটি উম্মতিরা হবে যখন তাদের জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ হুজুর আপনি তাদেরকে জাহান্নামের দিক থেকে আল্লাহ জান্নাতের দিকে পাঠাবে না জান্নাতের দিকে দুইটা চেয়ার আপনার দুটো নাতি নওসায় রাসূল ইমামে হাসান হুসাইন আপনার উম্মতগুলোকে সংবর্ধনা জানিয়ে ওয়েলকাম জানিয়ে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করাবে কটা আলোচনা হলো চারটি তাহলে মুমিন বান্দা হতে গেলে এক নম্বর নবীকে ভালোবাসতে হবে কাকে ভালোবাসবো নবীকে দুই নাম্বার জবানের হিফাজত করা লাগবে কিসের হিফাজত জোর করে বলো জবানের এখন হেফাজত হয় আর যদি কোনো ছেলে আপনাদের বাজারের নাম কি কল্যাণগড় যদি কোনো ছেলে বলে কল্যাণগড় যাব কল্যাণগড় থেকে বাজার করে নিয়ে এসে মেন মার্কেট কোথায় হাবড়া হাবড়া যাব কল্যাণগড় থেকে বাজার করে এসে বাড়িতে দিয়ে হাবড়া যাব কোন যুবক যদি কথা বলে দেখবেন 4 বার 5 বার মুখ দিয়ে একটা নাপাক কথা উচ্চারণ করবে জোর করে বলো
4 বার 5 বার মুখ দিয়ে একটা নাপাক কথা উঠা কি বলতে চাইছি বুঝে নাও। হয় না হয় না জোর করে বলো হয় না জেনে রেখে দেন। তাহলে এরকম দেখবেন আমরা শুনেছি মানুষ কোরআনের হাফেজ, কিন্তু আমাদের কার যুগের বেশিরভাগ ছেলেরা গালের হাফেজ। কিসের হাফেজ? গালের। কত রকম কোয়ালিটির যারা গালিগালায় জানে। ভুল বলছি না ঠিক বলছি? তাহলে কিসের হেফাজত করতে হবে? জোর করে বলো না জবানে। আচ্ছা মনে করেন এই আব্বাগুলো শুনছেন, আপনাদের বিরক্ত লাগছে? তাকবীর দেখি তো না রে তাকবীর। বাবা মানুষ এখন অনেক চালাক, বুঝতে পারছেন? এক ছেলে 12 বছর মাধ্যমিকে ফেল করেছে। কত বছর? কথা বলতে হবে একটু জোরে। 12 বছর। 12 বছর পর এখন 2021 সালে আল্লাহ ছেলের নসিব খুলে দিয়েছে। কত সাল? 2021 সালে। সাংবাদিকরা গেছে যে তাকে প্রশ্ন করছে, তুমি যে 12 বছর মাধ্যমিকে ফেল করেছো, 12 বছর পর মাধ্যমিকে ফেল করেছো, যাও। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছে, বলো তো আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী কে? বলছে তোমার দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কি নাম বললাম? কেমন বোকা বুঝতে পারছো? আর চালাক দেখো। এক ছেলে মাধ্যমিক, এক ছেলে কি করছেন, আপনার ছেলে এক মুরব্বী মসজিদে বসে বসে শুধু আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছে। কার জিকির করছে? আল্লাহ আল্লাহ। হুজুর জিজ্ঞেস করছে, হাগো চাচা তুমি যে জিকির করছো তোমার সংসার চলে কি করে? চাচা বলছে, বাবা তুই বুঝবি না, আমার বাবার যত জমি জায়গা ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছি, ব্যাংকে মোটা অঙ্কের টাকা ডিপোজিট করে রেখেছি, সুদ তুলি খায় আর আল্লাহ আল্লাহ। কি খাই? জোর করে বলো না একটু। সুদ খায় আর কি করে? আল্লাহ আল্লাহ করে। এখন হুজুর বলছে, হাগো চাচা সুদ খাওয়া গুনাহ তুমি কি জানোনি? বলছে জানি তো, ওই জন্য ব্যাংকের বই আমার নামে করে রাখিনি, আমার স্ত্রীর নামে করে রেখে। বলে ফাঁসবে আমার স্ত্রী, ফাঁসবে, গুনাহ হবে ওর নামে হবে, আমি খেয়ে যাব। কত চালাক বুঝতে পারছো? তাহলে ভাইরা শুনে রেখে দাও, এই সমাজে তাহলে দেখো অনেক চালাক। আরেকটু তাকবীর দেন দেখি, না রে তাকবীর। আওয়াজ হয় না ভাই। এসেছি আপনাদের পীরের আওলাদ পিন্নঘর শরীফ, নাম শুনেছেন? আরে হ্যাঁ না বলো। কম বেশি আপনারা প্রত্যেকেই জানেন দাদা হুজুরের একজন মুরিদ খলিফা ছিলেন, যিনাকে আল্লাহ 118 বছর হায়াত দিয়েছিলেন। জোরে বলবে না? সেই ঘরের আওলাদ। কত বুঝতে পারছেন ভাই? এসেছি আপনাদের কাছে, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন আমার ভাই আব্বারা তরুণেরা। তাহলে জবানের হিফাজত করব বলি ইনশাআল্লাহ। জোর করে বলো। দরকার আছে না নাই? আছে। একটা যুবক নবীর কাছে যে বলছে, হুজুর আমি ভালো হতে চাই, আমাকে আমল বলুন। কার কাছে? নবীর কাছে যে বলছে, হুজুর আমি ভালো হব, আমাকে আমল বলুন। আল্লাহ নবী বলছে, এই ব্যাপার, যাও তুমি যে ওয়াদা করো আমি মুখ দিয়ে যে জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবো না। কি কথা বলবো? মিথ্যা কথা। যুবক চলে এসেছে, একদিন মদ খেয়ে নবীর দরবারে গেছে। কি খেয়ে? মদ খেয়ে। নবী জিজ্ঞেস করতে, বাবা তুই মদ খেয়েছিস, ওয়াদা করেছিল কি বলবো নি? বলো বলো বাপ, মিথ্যা কথা বলবো নি। নবীর কাছে এসে বলছে, হুজুর মদ খেয়েছিলাম, তবে কথা দিলাম আর জীবনে মদ খাবো না। জোরে বলবে না? দ্বিতীয় দিন আবার নবীর কাছে এসেছে, নবী বলছে, বাবা তুই জিনা করেছিস, ওয়াদা করেছিল কি বলবো নি? মিথ্যা কথা বলবে না। বলছে, হুজুর জিনা করে ফেলেছি, তবে কথা দিলাম জীবনে আর কোনোদিন জিনার কাজ করব না। জোরে বলো না? মানুষটা পরিবর্তন হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, একটা যুবক আল্লাহর ওলি হাসান বাসরি হুজুরের কাছে গেছে, যে বলছে, হুজুর আমি আল্লাহর ওলি হতে চাই, আমাকে কিছু আমল বলুন। বলছে, বাবা তুমি আল্লাহর ওলি হবে, যাও
তুমি দুটো জিনিস মুখস্থ করো, আমি যে কথা বলি এটা আমার আল্লাহ শুনতে পায়, আর আমি যে কাজ করি এটা আমার আল্লাহ দেখতে পায়। আমি যে কথা বলি কে শুনতে পায়? আল্লাহ শুনতে পায়। আর আমি যে কাজ করি আল্লাহ দেখতে পায়। জেনে রেখে এই দুটো জিনিস যে মুখস্থ করে যাও। কারণ যে দুটো জিনিস মুখস্থ করছে, আমি যে কথা বলি, প্রথমে খুব রেগে গেল, তারপরে মনে মনে ভাবছে আল্লাহ উপায় কি আছে, যে দেখি মুখস্থ করেই যাচ্ছে। আমি যে কথা বলি আল্লাহ শুনতে পায়, আমি যে কাজ করি এটা আল্লাহ দেখতে পায়, মুখস্থ করেই যাচ্ছে। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আপনারা তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, কোন আল্লাহ পাকের ওলি কথা বলি, হযরতে হাসান বাসরী আর রাবিয়া বাসরী দুজনে ছিলেন পীর মুরিদিন। হযরতে রাবিয়া বাসরী তিনি একদিন লক্ষ্য করে দেখেন হযরতে রাবিয়া বাসরী হাসান বাসরী বলে, ও মা রাবিয়া, তুমি তো কারামত, অনেক কারামত দেখিয়েছো মা, তবে আমার সঙ্গে একটা কারামত দেখাও। বলে হুজুর আপনি আমার পীর, আপনি আগে কারামত দেখান, তারপরে আমি দেখাবো। ও যুবকেরা, আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে রাবিয়া বাসরী এরকম ভাবে হাসান বাসরী সমুদ্রের পানির উপরে নিজের জায়নামাজটাকে বিছিয়ে দিলেন। সমুদ্রের পানিকে বলে, এ দরিয়ার পানি রে, তুমি শক্ত হয়ে যাও। সমুদ্রের পানির উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 2 রাকাত আল্লাহ পাকের শুকরিয়া নামাজ পড়েছিলেন। হযরতে রাবিয়া বাসরী বলে, আল্লাহ পাক আমার পীর মুর্শিদ এত বড় কারামত দেখালো, আমি রাবিয়া কি কিছুই দেখাতে পারবো না। ও যুবকেরা, হযরতে রাবিয়া বাসরী আস্তে আস্তে করে এরকম ভাবে হযরতে রাবিয়া বাসরী হাওয়া বাতাস কেউ গুম করে, এ দুনিয়ার জমিনের হাওয়া বাতাস তোমরা আমাকে শূন্যে তুলে নাও, আমি শূন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 2 রাকাত আল্লাহ পাকের শুকরিয়া নামাজ পড়ব। কোথায় দাঁড়িয়ে? জোরে বলো। শূন্যে দাঁড়িয়ে 2 রাকাত আল্লাহ শুকরিয়া নামাজ আদায় করব। তাহলে ভাবো আমার ভাইরা, যুবক বলছে আল্লাহর ওলি কি মুখস্থ করে, আমি যে কথা বলি কে শুনতে পায়? আল্লাহ। আর আমি যে কাজ করি আল্লাহ দেখতে পায়। বলছে যাই। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আপনারা তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে হাসান বাসরী আস্তে আস্তে করে যুবক ছেলেটা আল্লাহর ওলি হাসান বাসরীর কাছে চলে গেলেন। ওগো আল্লাহ পাকের ওলি, বলো তো দেখি তুমি আজকে দিনে বাবা যুবক কি শিক্ষা পেলে? বলে হুজুর আমি যখন মুখ দিয়ে কোনো হারাম কথা বলি আমার মনে পড়ে যায় আমি যে কথা বলি এটা আমার আল্লাহ শুনতে পায়। হুজুর আমি যখন অন্যায় কথা বলি আমার মনে পড়ে যায় আমি যে কথাটা বলি এটা আমার আল্লাহ শুনতে পায়। হুজুর আমি হারাম কথা বলতে পারি না, অন্যায় কথা বলতে পারি না। ও যুবকেরা, আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে হাসান বাসরী বলে, ও বাবা যুবক কেঁদো না বাবা কেঁদো না, আমি হাসান বাসরী জানিয়ে দিলাম বেশক আপনি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছে। তাহলে মুমিন বান্দা হতে গেলে 2 নম্বর। মাশাআল্লাহ, আমার সময় আর বেশি নাই, কারণ আমি এমনি 10 মিনিট আগে নেমে যাব বলেছিলাম, 12টা বাজে তার 5 মিনিট বাকি আছে। আছে অনেকটা দূর যেতে হচ্ছে, বামুনিয়া আছে না, জেনে রেখে দেন ভাই। 3 নাম্বার আল্লাহর মুমিন বান্দা হতে গেলে 3য় নাম্বার কাজ হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। কি অবলম্বন? তাকওয়া। তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ থেকে দূরে থাকা। কাকে ভয় করে? আল্লাহকে। এখনো 2টো পয়েন্ট রয়ে গেল। আল্লাহর মুমিন একটা সাবজেক্টের উপরে আলোচনা করব বলেছিলাম। 1 নাম্বার কাকে ভালোবাসতে হবে? নবীকে। 2 নম্বর কিসের হিফাজত করা লাগবে? 3 নাম্বার তাকওয়া অবলম্বন করা লাগবে, মানে আল্লাহকে ভয় করা লাগবে। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফু আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। এখানে খাউফ মানে কি করা? ভয় করা। আবার আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ, হে বিশ্বাসী বান্দারা তোমরা আমি আল্লাহ আমাকে ভয় করো। খাউফ মানে ভয় করা, তাকওয়া মানে ভয় করা। তাহলে আমরা আল্লাহ
বলি ইনশাআল্লাহ। জোর করে বলো, জেনে রেখে দেন। তাহলে দিল থেকে আমরা আল্লাহকে ভয় করব, আমার আল্লাহ আপনাকে আমাকে কবুল করে নেবেন। জেনে রেখে দেন, মন থেকে আল্লাহকে ভয় করেন ভাই, আব্বারা, তরুণেরা। আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে কাজে কাজে আপনাকে আমাকে এই সুন্দর নবিয়ানা মাহফিল জান্নাতের বাগানে বসেছি। যারা আল্লাহকে ভয় করেছিল দেখেন। আচ্ছা, আমি একটা বোঝানোর জন্য বলছি। মনে করেন একটা বিরিয়ানির দোকান, বিরিয়ানি দেখবেন তাতে লেখা থাকে সুপার হাজি বিরিয়ানি লেখা আছে, আর সাইনবোর্ডে লিখেছে, সাইনবোর্ডে লিখে দিয়েছে হালাল চিকেন নো বিফ। কি লিখেছে? হালাল চিকেন নো বিফ। আচ্ছা বলো তো, একটা হিন্দুর লোক দোকান করেছে, মুসলমানদের কর্মচারী রেখেছে। আচ্ছা বলো, ওই বিরিয়ানির দোকানে বিরিয়ানি খাওয়া যাবে? জোরে বলো, বিরিয়ানি খাওয়া? দেখেন, শরিয়াতের মশলা অনুযায়ী ওই বিরিয়ানির দোকানে বিরিয়ানি খাওয়া যাবে, কারণ হালাল খাদ্য খাওয়া জায়েজ না না জায়েজ? ভাইজানকে নিয়ে চলে আসতে বলো, যাও। হালাল খাদ্য জায়েজ না না জায়েজ? জায়েজ। শরিয়াতের বিধান অনুযায়ী হালাল খাদ্য খাওয়া জায়েজ, কিন্তু তাকওয়াতান ক্ষেত্রে চলবে? তাকওয়াতান ক্ষেত্রে চলবে না। এই তাকওয়া যারা অবলম্বন করেছে তারাই আল্লাহর ওলি হয়েছে। জোরে বলবে না? এই তাকওয়া মনে করেন তাকওয়া অবলম্বন, কারণ যে তাকওয়া অবলম্বন করবে, অনেকে জানে দেখবেন এখন আপনার কি বলেন, অনেকে আপনার এই শুনছেন বাপ, অনেকে দেখবেন তাকওয়া অবলম্বন করে, অনেকে জানে, মানে সব জায়গায় তাকওয়া মানে অনেকে মুরগি জবাই করে, দুয়া জানে না 786 বলে মুরগি জবাই করে দেয়। হালাল হবে? হালাল হবে না। জেনে রেখে দেন, তাহলে এই তাকওয়া যারা অবলম্বন করেছে এক একজন আল্লাহর ওলি হয়ে কবরে গেছে। জোরে বলবে না? আমার পিন্নগরে আমার নানাজি নানাজান হুজুর পীর কেবলা 2013 সালে ইন্তেকাল করেছেন। জিনার জানা যায় কিছু কম বেশি 25 থেকে 30 লক্ষ মানুষ হাজির হয়েছে। জোরে বলবেন না? জেনে রেখে দেন, হুজুর কেবলা লাশকে যখন গরম 2013 সালের কথা বলছি, যখন হুজুর কেবলার লাশকে যখন জমিনায় রাখা হলো, আল্লাহ এক টুকরো মেঘ ছায়া করিয়ে দিলেন। জোরে বলবেন না? তাহলে ইনারা দেখেন তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহর ওলি হয়েছে। ঠিক না? কথা বলেন কেন? দাদা হুজুরের এক খলিফা শুয়ে আছেন হাওড়া উলবেরিয়া, না হাফেজ জামাল উদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি। রাস্তা দিয়ে ইপার উপার হতে গেলেন, রোড অ্যাক্সিডেন্টে ইন্তেকাল করে গেলেন। ভারতের নিয়ম, অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি করতে হবে বলো? পোস্টমর্টম। হুজুরের লাশকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে চলে গেলেন। হুজুরের ভক্ত মুরিদ মুহিব্বিনেরা হুজুরের লাশকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে চলে গেলেন। যায় আমার তো ওখানে সেই 12:30 উঠতে তো। জেনে রেখে দেন, আমার ভাইয়েরা, আব্বারা, আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করে নেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। জেনে রাখেন সোনার ভাইয়েরা, আব্বারা, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজ আপনি আমি এই সুন্দর মাহফিলে বসেছি। তাকওয়া দেখেন, হাফেজ জামাল উদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি রাস্তা দিয়ে পার উপর হতে গেলেন, রোড অ্যাক্সিডেন্টে ইন্তেকাল করে গেলেন। ভারতের নিয়ম, অ্যাক্সিডেন্ট করলে কি করতে হবে? পোস্টমর্টম। হুজুরের লাশকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে চলে গেলেন।
মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা বারা তরুণেরা হে নবী প্রেমিকেরা আল্লাহ পাকের ওলি হযরত হাফেজ জামালউদ্দিন রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে চলে গেলেন। একটুখানি ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, একটুখানি ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। আল্লাহ পাকের ওলি সরকারি প্রশাসনেরা বলে, এই সরকারি প্রশাসনেরা তোমরা আমাদের পীরের লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে যেও না, মহিনা খানায় নিয়ে যেও না। আল্লাহর ওলির লাশটাকে দাড়িপাল্লা ওজন করো, দাড়িপাল্লার একদিকে আল্লাহর ওলির লাশটাকে রেখে দাও, আর একদিকে পাল্লায় আমরা মুরিদেরা টাকা দিয়ে হুজুরের লাশের থেকেও বেশি টাকা ঠিক খানা বাড়ি করে দেবো, তথাপি হুজুরের লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে যেও না। ও যুবকেরা, আল্লাহ পাকের ওলি হযরত হাফেজ জামালউদ্দিন রহমান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লাশটাকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে চলে গেলেন। একটুখানি ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, ওই কাটা অংশটা থেকে তখনও পর্যন্ত আল্লাহ 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 আওয়াজ কানা ভেসে উঠেছে। জেনে রেখে দেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আল্লাহ কবুল করেন। তাহলে তাকওয়া অবলম্বন করে কারা? আল্লাহর ওলিরা। বাকি রইল দুটো। আল্লাহ যদি কখনো আনায়, আল্লাহর মুমিন বান্দা হতে গেলে যে দুটো কাজ করা লাগবে, এটা ইনশাআল্লাহ পরে আলোচনা হবে। যাই হোক ভাই, দোস্ত আর নয় ভাই, দেখো বলুন বাংলা বাংলায় না একটাই বলছি বাংলা। ব্যাস, আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাই একটু আলোচনা করবে কিছুক্ষণের মধ্যে, ভাইজান এসে যাবে। কারণ আমি হয়তো আরো কিছু বলতাম, কিন্তু আমাকে অনেকটা দূর, ওখানে 12:30টায় টাইম, সেই মামুনিয়া। যাই হোক, আল্লাহ কবুল করেন। আমার ভাই 2-10 মিনিট, বেশি 10-15 মিনিট বলবে, তার মধ্যে ভাইজান চলে আসবে। আপনারা ধৈর্য ধরে